सच्चिदानंद जी की सुधी जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मान स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आलोचना करने जाऊँ। अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिं पृथ्वी दिशब रंगीमा आकार जानव कि विस्तार। कौन घटना गुड़िक से घट आप कहूना घटना मान घट ये ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष हरिदास लिखिं पश्चिम आकाश हेले रंगाकार बुद्धि हजिब सबरी सबरे बुद्धि से हजिब कहीं कौन हम कि अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले प्रथमे आकाश कोहोक सादृश्य दिशिबटी पक्षी सूत पूर्ण खीचो दिनांत मध्यण होइब बड़ उत्पात होइब बड़ उत्पात हे सुजने होइब बड़ उत्पात होइब बड़ उत्पात हे सुजने होइब बड़ उत्पात। प्रथमे आकाश कुहुक सदृश्य दिशिबटी पक्षी गरुड़ को कहते भगवान कृष्ण द्वापर जुग कथा जहाँ महापुरुष लिखिले प्रथमे आकाश कुहुक वर्ण देखा धुआलिया वर्ण देखा पश्चिम आकाश रंग आकार जो देखा आज देखुना आकाश को चाह दिखाँ दूर दिख बड़े आज लाल वर्ण प्राय अनेक समय लोक मैंने देखी आगुरी टीवी भी देखा लाल वर्ण स्वाभाविक नील आकाश आई नील जलधारा पानी नहीं तहु पुण किचु दिनांत मध्य होइब बड़ उत्पात हम संसार। ज्ञानी गुणी मंडल से अच्युतानंद मालिकार से कथा कहले से आपद बढ़ बहुत आबर भांगो आगु कहूची आरती लोड़ीबे धर्म अंत करिब जोरे जगुना अतिरिक्त मास पक्ष जे अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िब बहुबार कर लक्ष्य जे अमावास्या संक्रांति एकत्र पड़िब बहुबार कर लक्ष्य जे। अमेसिया संक्रांति गोटे दिन में पड़िब सहजे पड़े ना अमेसिया संक्रांति गोटे दिन में ज्ञानी गुणी मंडली गत वर्ष पड़ी 23 मसीहा बेलू पड़ नाला कि अमेसिया संक्रांति गोटे दिन में अतिरिक्त मास भोग होस हूँ 12टा कि 13 मास भोग हो जोड़ा श्रावण पड़ी दोमासी भोग होनी से बहुत विपद आपद संसारवासी उपरे पड़ो बोली महापुरुष अच्युतानंद लिखिले धूमकेतु लांजा पश्चिम दिगरे पड़ब शपथ बेड़े अतिहा लोड़े ताराए पूर्वरे पड़ब लंजा भावरे पड़ब लंजा भावरे सुजने पड़ब लंजा भावरे पड़ब लंजा भावरे सुजने पड़ब लंजा भावरे। धूमकेतु लांजा पश्चिम दिगरे पड़ब शपथ बेड़े धूमकेतु पड़ब बोली ये समय जो दिन 13 मास भोग हो अमेसिया संक्रांति गोटे वर्ष जो वर्ष पड़ी तापर महापुरुष कहले आकाश सब रक्तवर्ण हो लाल वर्ण हो आगत भविष्यांत मालिकार महापुरुष बलराम दास लिखिले बुझिले आते महापुरुष धूमकेतु लांजा पड़ो ये कथा को अच्युतानंद महापुरुष तेरा जन्मशरण लिखिं धूमकेतु पड़ार कथा कौन कहले 5 3 13 एकत्र होइले लंजा नक्षत्र पड़ब जानिब से दिन पड़ी छाड़ी जीव धर्म उदय होइब धर्म उदय होइब हे
ଉଦୟ ହୋଇବ, ଧର୍ମ ଉଦୟ ହୋଇବ, ହେ ସୁଜନେ ଧର୍ମ ଉଦୟ ହୋଇବ। ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା 13 ଜନ୍ମ ଶରଣ କଲେ 5 3 13 ଏକତ୍ର ହୋଇଲେ ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ପଡ଼ିଲେ ଜାଣିବୁ ସେଦିନ କଡ଼ି ଛାଡ଼ିଯିବ, ଧର୍ମ ଉଦୟ ହୋଇବ, କଡ଼ି ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହଉନି କି ଆକାଶ ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀ ଆସି, ଆକାଶ ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆସି, ଆକାଶ ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀ ଆସି, ଆକାଶ ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆସି, 26 ଅଙ୍କରେ ପଡ଼ିବ ଖସି। 26 ଅଙ୍କରେ ପଡ଼ିବ ଖସି। ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ପୃଥିବୀ ଆସି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର 26 ଅଙ୍କରେ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ରାତ୍ର ଦିନ ହେବ, ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ରାତ୍ର ଦିନ ହେବ, ମହତ ପୁଣି ଯେ କେହି ନଥିବ, ମହତ ପୁଣି ଯେ କେହି ନଥିବ, ଲୁକାପାତ ହେବ ହାଡ଼ ହୋଡ଼ି, ଲୋକାପାତ ହେବ ହାଡ଼ ହୋଡ଼ି, ସ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଛାଡ଼ିବେ ବୋବାଡ଼ି। ଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଛାଡ଼ିବେ ବୋବାଳି। କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାର ନାମ ହେଲା ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ। କହିଲେ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱବୋଧିନୀ ମାଳିକାରେ କଥା ଲେଖିଲେ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ରାତ୍ର ଦିନ ସେତେବେଳେ ହେବ, ମହତ ପଣିଆ କାରଣ ଯୋଗୀ ମହତିଆ ଲୋକ ନଥିବେ, ଉଲୁକାପାତ ହେବ ହାଡ଼, ଉଲୁକାପାତ ସଂସାରରେ ପ୍ରବଳ ହେବ। ଆଗକୁ ଉଲୁକାପାତ ପ୍ରବଳ ହେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସଥି ଜ୍ଞାନୀ ସେତେବେଳେ ଉଲ୍କାପାତ ହେବ ହାଡ଼ ଓଳି, ସ୍ୱାନ ଶୃଗାଳ ଛାଡ଼ିବେ ଭଳି ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ହେବ, ଉଲ୍କାପାତ ପ୍ରବଳ ହେବ। ଏଇ କଥାକୁ ଯିଏକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଆର୍ତ୍ତଦାସ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ରହିଛି, ମାଳିକା ଆକାରରେ ରହିଛି ଆର୍ତ୍ତଦାସ ମାଳିକା। ସିଏ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ? ନକ୍ଷତ୍ରଟି ପୃଥିବୀ ଉପରେ କୋଉଠି ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ ନା ବାବୁରେ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇବ, ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇବ, ଲବଣ ଜଳି ବୁଡ଼ିବ, ଲବଣ ଜଳେ ବୁଡ଼ିବ, ଲହ ଲହ ଜୁହା କରିଣ କାଳିକା, ଲହ ଜିହ୍ୱା କରିଣ କାଳିକା, ପ୍ରାଚୀନ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିବ ମୋ ଭଜ ଲେଖବାଇ, ମୋ ଭଜ ଲେଖବାଇ। ହରି ଭଜୁତାରେ ହରି ଭଜୁତା, ହରି ଭଜୁଥାରେ ହରି ଭଜୁଥା, ହରି ଭଜୁତା ନିରତେ ରହି ମୋ ଭଜ ଲେଖବାଇ। ହରି ଭଜୁଥା ନିରତେ ରହି ମୋ ଭଜ ଲେଖବାଇ। କହିଲେ ବାବୁରେ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ହୋଇବ, ଲବଣ ଜଳେ ବୁଡ଼ିବ। ଲବଣ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଲବଣ ଦିହରେ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିବ, ଜଳ ଭାଗରେ ପଡ଼ିବ, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ନୁହଁ। ଲବଣ ଜଳେ ବୁଡ଼ିବ, ଲହ ଲହ ଜୁହା କରିଣ କାଳିକା, ପ୍ରାଚୀନ ମୁଣ୍ଡ ମୋଡ଼ିବ ମୋ ଭଜ ଲେଖବାଇ। କହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜଳ ବୋଇବଟି ସ୍ଥଳ, ମହାଦ୍ରୁମ ପ୍ରକାଶିବ, ତୀର ଜଣ ମୂଳି ଅଚ୍ୟୁତର ବାକ୍ୟ ପାଷାଣର ଗାର ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, କଳ୍ପବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳିକଳୁ ସନାସନ। ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଜଳ ହୋଇବଟି ସ୍ଥଳ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ପଡ଼ିବ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ, ସେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଜଳ ଭାଗଟି ଉଠିବ ଉପରକୁ ଯେ ତାହା ସ୍ଥଳ ଭାଗ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର 2 ଜୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝିଲେ, 2 ଜୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ବୀର ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ଏ ସଂସାର ଦିନେ ହେବ ବୋଲି, ଉଲ୍କାପାତ ହେବ ବୋଲି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କଣ ନା ସାବଧାନ ହେଇଥା, ଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ାର କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ଜଳ ନିକଟରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା କନକ ଦେବୀଙ୍କର ନାକଚଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁଯିବ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ହେବ। ଆମେ କହୁନୁ ଏ କଥା, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ। କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର? ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର। କିଏ କହିଲେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଆର୍ତ୍ତଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥା।
ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଧୂମକେତୁ ଲାଞ୍ଜା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପଡ଼ିବ ସପ୍ତ ବେଳାରେ, ଅତି ହାଲ୍ଲୋଳରେ ତାରାଏ ପୂର୍ବରେ ପଡ଼ିବେ ଲଞ୍ଜା ଭାବରେ। ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ିବ, ଲଞ୍ଜା ନକ୍ଷତ୍ର 33 ଦିନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକାଶରେ ଦେଖାଦେବ ସେ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। 33 ଦିନ ଦେଖାଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମରି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏହି ପୁଣ ବସୁ ଅଙ୍କ ତ୍ରିଭାଗେଣ ଆପର ଚାରି ଭାଗରେ ତିନି ବେଳତି ହାଲୋଳ ପଡ଼ିଲେ ନଦୀର ଶୁଖିବ ଧାରେ, ନଦୀର ଶୁଖିବ ଧାରେ ସୁଜନେ ନଦୀରୁ ଶୁଖିବ ଧାରେ, ନଦୀରୁ ଶୁଖିବ ଧାରେ ସୁଜନେ ନଦୀରୁ ଶୁଖିବ ଧାରେ। ଏହି ପୁଣ ବସୁ, ବସୁ କହିଲେ ଅଷ୍ଟ ବସୁ ଅଙ୍କ ତ୍ରିଭାଗେଣ, ସେତେବେଳେ ଆପର ଚାରି ଭାଗରେ ତିନି ବେଳ ଅତି ହାଲ୍ଲୋଳ ପଡ଼ିଲେ ନଦୀରୁ ଶୁଖିବ ଜଳେ। ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼େ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଆଗକୁ ଦେଖିବ ସେଇ ସମୟରେ ନଦୀ ନାଳର ସବୁ ପାଣି ଶୁଖିବ, ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିବ ନଦୀ ନାଳ। ଏ କଥା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନା ଆଜି ମହାନଦୀ ଶୁଖିଲା, ବିରୂପା ଶୁଖିଲା, ବୈତରଣୀ ଶୁଖିଲା, ଆଜି ସବୁ ନଦୀ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିନି କି? ଆଜି ନାଳରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନାହିଁ, ପୋଖରୀରେ ଆଜି ପାଣି ନାହିଁ, ତେଣୁ ନଦୀ ନାଳ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସବୁ ଶୁଖିଲା ଦିନକୁ ଦିନ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ହଉଛି ପୁନଶ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆହୁରି ଆକାଶ ଗୋମୁଖା ଉଦୟେ ରାତ୍ର ପାନ୍ତ୍ର କାଳେ ହେବ, ରାତ୍ର ପାନ୍ତ୍ର କାଳେ ହେବ ହେ ସୁଜନେ, ରାତ୍ର ପ୍ରାନ୍ତ କାଳେ ହେବ। ଦିବସରେ ତାରା ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ହୋଇ ଚାରି ଦିଗରେ ଦିଶିବ, ଷୋଳ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ରେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଗୋମୁଖା ଉଦୟ ହେବେ, ବୁଝିଲେ? ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଦିବସରେ ତାରା ପୁଞ୍ଜା ପୁଞ୍ଜା ହୋଇ ଚାରି ଦିଗରେ ପଡ଼େ, ଦିନରେ ଆପଣ ତାରା ଦେଖିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବକଳ୍ପରେ ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକା ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଶିବକଳ୍ପରେ ଲେଖିଲେ ଦିବସେ ଶୃଗାଳ ରାପ କରୁଥିବ, ଦିବସେ ପଡ଼ିବ ତାରା, କାଳଚକ୍ର ରହି ଶୂନ୍ୟ ଫେରୁଥିବ, ଦଶ ଗୁଣ ହେବ ଖରା, ଦଶ ଗୁଣ ହେବ ଖରା ହେ ସୁଜନେ ଦଶ ଗୁଣ ହେବ ଖରା, ଦଶ ଗୁଣ ହେବ ଖରା ହେ ସୁଜନେ ଦଶ ଗୁଣ ହେବ ଖରା। ସେତେବେଳେ ଦିବସେ ଶୃଗାଳ ରାବ କରୁଥିବ, ଦିବସେ ପଡ଼ିବ ତାରା, ଦିନରେ ଆପଣ ଶୃଗାଳ ବୋବିବା ଶୁଣିବେ। ଶୃଗାଳ କଲେ ବିଲୁଆ କେତେବେଳେ ବୋବେ? ରାତିରେ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଦିନଟା ରାତି ଭଳିଆ ଜଣାଯିବ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଦିନରେ ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ଡାଉଟରେ ପଡ଼ିଯିବ, ରାତିରେ ବିଲୁଆ ଭୋଗେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ବଶତ ରାତି ହେଇଛି ଭୋଗିବ। ତେଣୁ ଦିବସେ ଶୃଗାଳ ରାବ କରୁଥିବ, ଦିବସେ ପଡ଼ିବ ତାରା, ଦିନରେ ତାରା ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ, ସେ ସମୟ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସୁଧୀୟାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କ ଆଗରେ କହି ପୁରୀ ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଧାରଣାରେ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନାରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରତୀ ହୁଅ, ଧର୍ମ ପଥରେ ରୁହ, ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ ଏ ବିପଦରୁ। କହିଲେ କଣ ହବ? ଦିବସେ ପଡ଼ିବ ତାରା, କାଳଚକ୍ର ରହି ଶୂନ୍ୟ ଫେରୁଥିବ, କାଳଚକ୍ର ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟରେ ଫେରୁଥିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ 10 ଗୁଣ ହେବ ଖରା। ଆଜି ଖରା 10 ଗୁଣା ହେଉନି? ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଥିଲେ 10 ଗୁଣା ହେଇ ଖରା ହେଉଛି, 10 ଗୁଣ ହେବ ଖରା। ସେତିକି ବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ବାବୁରେ ଯେ ଶୁକ୍ର ଧନୁ ଚାରି ଦିଗେ ଆଚ୍ଛାଦିବ, ଅଳପ ବୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ କହୁ ପୁଣ ଆର কিছু দিনান্তরে রুধির বরষা ধারে, রুধির বরষা ধারে সুজনে রুধির বরষা ধারে,
ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସ ମାଳିକାର ନାମ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଆଗକୁ ରକ୍ତ ବର୍ଷା ଯେମିତି ହୁଏ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହବ ରକ୍ତ ବର୍ଷା ହବ ସଂସାର ଏ ଲକ୍ଷଣ ଆକାଶ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ହେଲେ କଣ ରଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ହଜିବ ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶ ରଙ୍ଗବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ଆଗକୁ ସବୁ ଘଟିବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଲି ସେତିକି ରହି ପାଷାଣାଦି କେତେ ବରଷା ହୋଇବ ବାତ ଘାତେ ବିଶେଷରେ ବାରଥର ପକ୍ଷୀ ପଥର ବରଷା ହେବ ଚତୁର ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ହେବ ଚତୁର ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ସୁଜନେ ହେବ ଚତୃ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ହେବ ଚତୃ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ସୁଜନେ ହେବ ଚତୃ ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ପାଷାଣ ବର୍ଷା ହେବ ଖାଲି ରକ୍ତ ବର୍ଷା ନୁହଁ ବଳରାମ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଷାଣ ବର୍ଷା ହବ 12 ଥର ପଥର ବର୍ଷା ଆମେ କୁଆ ପଥର ବର୍ଷା ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଆ ପଥର ସବୁ ପଡୁନି କି ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଥର ବଡ ବଡ ପଥର ବର୍ଷା ଆଗକୁ ଦିନେ ହେବ ବର୍ଷା ହୋଇବ ବାତ ଘାତ ବିଶେଷରେ ବାତ ଘାତରେ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯାଉଥିବେ ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡେ ସବୁ ଏଇଭଳି ପଥର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜନ ବିନାଶ ଯିବେ ପୁଣି କହିଲେ ପଡିବ ଚଡକ ନଷ୍ଟ ହେବେ ଲୋକ ଥୋକେ ବଜ୍ର ସୂଚି ହାତେ ଥୋକେ ବଜ୍ର ସୂଚି ହାତେ ସୁଜନେ ଥୋକେ ବଜ୍ର ସୂଚି ହାତେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ୟାତି ଜନ୍ତୁ କେତେ କନାସିବେ ଦାହ ହୋଇ ମତେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ପଡିବ ଚଡକ ନଷ୍ଟ ହେବେ ଲୋକ ଥୋକେ ବଜ୍ର ସୂଚି ଘାତେ ବଜ୍ରାଘାତରେ ଅନେକ ଲୋକ ମରିବେ ଆଜି ବଜ୍ରାଘାତରେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଗରୁ ଏତେ ମରୁନଥିଲେ କି ସବୁ ମରୁନାହାନ୍ତି କି ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡେ ବଜ୍ରପାତ ଯୋଗୁଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆହଉଛି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ନାହିଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବଜ୍ରାଘାତ ହେଉଛି ଯୋଉଦିନ ବର୍ଷା ହଉଛି ବଜ୍ରାଘାତ ହଉଛି ଯେମିତି ହେଲେ ସେଦିନ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବେ ହରିଦାସ ପରା ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ମହାପୁରୁଷ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ହରିଦାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଆକାଶ ବଜ୍ର ପଡିବ ଲୋ ବଉଳ ଜାଳି ଦେବ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁଆରେ ଲାଗିବ ସେ ଯେ ଅନଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ ହରିଦାସ ମହାପୁରୁଷ ଏକମତ ହେଇଗଲେ ହଁ ସତ କଥା ଆକାଶରୁ ବଜ୍ରପାତ ହବ ଘଡଘଡି ନୁହଁ ବଜ୍ରପାତ ହବ ଜାଳିଦେବ ଭୂମଣ୍ଡଳ ଭୂମଣ୍ଡଳକୁ ଜାଳିଦେବ ବଜ୍ରଘାତ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତି ଦୀର୍ଘ ରଡି କରି ଚଢ ଚଢି କୃଷି ଫଳ ତୁଟାଇବ ବାହାରିଲା ମାତ୍ରେ ଇନ୍ଦ୍ରବୃଷ୍ଟି ଗତେ ଚଢ ତଡ ପୃଥ୍ୱୀ ଘଟିବ ଚଡ଼ଚଡ଼ରେ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟନ୍ତ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି କଣ କଣ ଆଗକୁ ଆଉ ସବୁ ଘଟଣାବଳୀ ସଂସାରରେ ଘଟିବ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷିତ ଧର୍ମ ବାଟେ ରୁହ ଧର୍ମ ପଥେ ରୁହ ନୀତି ବାଟେ ରୁହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବାଟେ ରୁହ ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ ସକାଳୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣରେ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ରାତିରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣରେ ଆମର ଦିନ ଶେଷ ହେଉ ଯିଏ ରହିଥିବ ସେ ହିଁ କୂଳକୁ ବିହାନ ହେବ ହେଲା ସୁଧୀୟାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ତା ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା ବୋଲେ ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଯଜ୍ଞ କରିବ ରତ୍ନଗିରି ଠାକୁର ବିଶ୍ୱନାଥ ବୋଲି ଭକତ ପଡ଼ା ମାଟିରେ ଘର ବିଶ୍ୱନାଥ ବୋଲି ଭକତ ପଡ଼ା ମାଟିରେ ଘର ବିଶ୍ୱନାଥ ବୋଲି ଭକତ କଳା ମାଟିରେ ଘର ପଞ୍ଚତତ୍ଵ ଯଜ୍ଞ କରିବ ରତ୍ନଗିରି ଠାରେ ରତ୍ନଗିରି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେଠାରେ ନିବାସ ସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ରତ୍ନ ସେଠି ବହୁତ ବାହାରେ